السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے بہت ہی پیارا بیان لے کر۔ بیان کا موضوع ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہنشاہی۔ بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم آپ کے اس چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آخر تک بیان سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذوق شوق کے ساتھ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دور فتن میں اے لوگو، اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے۔ دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے۔ کیا فقر و غنا کی فکر کرے یہ عمر بسر ہو جائے گی۔ سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو ایمان کی دولت لازم ہے۔ جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت
فتوے دیتے ہیں، جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، کوئی جا کر ان سے کہہ دو کیوں ہم سے ناحق الجھتے ہو، انسان کو شرافت لازم ہے، بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، مجھ سے پہلے مولانا حق نواز صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً صحابہ کرام کا مقام سمجھایا۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی نبی کے جانثاروں کی کوئی تعریف کر سکوں، اور اس سے غرض، اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ، کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری بیوی، روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ۔ مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے۔ جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، قرآن کریم نے ذکر فرمائے یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں، جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا، کہ صاحب اپنے پلے کیا تھا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی، انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا۔ ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند، اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی، ان کا کوئی مقام نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں، یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے۔ اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں۔ فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے۔ اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو، چھٹی لو گے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، سرٹیفکیٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر جائے چلے جائے۔ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں۔ ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو۔ میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے، لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی۔ ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے۔
छुट्टी नहीं करनी। आप लोगों ने सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा की गलियों में पत्थर लगे। ये जितने झंगशहर के लोग, इर्दा गिर्द के लोग बैठे हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे मक्के वाले, तुम वहां पे थे? तुम्हारे बाप दादा, उनके बाप दादा, चले जाओ ऊपर को गाजर मूली की तरह, उनसे बड़े थे, और अगर होते तो पत्थर ही मारते। हाँ, उस जमाना में आका का साथ देना कोई मजाक न था। जिसने साथ दिया उसकी कब्र से जाके पूछ तेरी जान को क्या बनी थी। तू 1400 साल के बाद कलमा दरवाजे पे तुझे पड़ा हुआ मिल गया, तू क्या मोहब्बत करेगा, तू क्या इश्क अपनाएगा, तू क्या जानिसारी करेगा? तू तो हुजूर के उन जानिसारों की कदर नहीं करता जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ खड़े होकर पत्थर खाए। तुमने कब साथ दिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? माल कुर्बान किया तब इन्होंने, जान कुर्बान की तब इन्होंने, आल कुर्बान की तब इन्होंने, सब कुछ तो इन्होंने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां इन्होंने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे इन्होंने किए। और खुदा की कसम, जिस दूल्हा के बारात के सहाबा बाराती बने हो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की खुशी नहीं मनाते? तुम्हारे यहाँ कोई शादी करने आए, किसी बराती को मोहल्ले का आदमी कोई कुछ कह दी तो तू बड़ी मिन्नतें करता है, यार बराती है, परदेश का आया हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरातियों को भौंकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे दरवाजे पे अगर कोई गवर्नर, कमिश्नर, डीसी, एसी, छोटा बड़ा जिम्मेदार सरमायादार अगर शादी के लिए आ जाए, तुम बड़ी खुशी मनाओ। और खुदा की कसम, उस घर के मुकद्दर को तुम क्या कहोगे जिस घर पे इमामुल अंबिया दुल्हा बनकर आया? तेरी लड़की अगर किसी बड़े आदमी के यहाँ चली जाए तो मुच्छों को वट देता फिरे, और सिद्दीक वो है जिसकी लड़की सरकार मदीना के घर में मौजूद है। और तू देगा कोठी देखकर, तू देगा बंगला देखकर, तू देगा मुरब्बा ट्यूबवेल देखकर, तू देगा कार मोटर देखकर, तू देगा ओहदा देखकर, तू देगा कपड़े देखकर, तू देगा शक्ल सूरत देखकर। सरकार मदीना, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है, घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो। ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है 6 साल की लख्ते जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल? आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने ये ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूँ। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहा दे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आड़तियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे। सबके निकाह यहाँ पढ़े जाएंगे।
नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूँ उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी, काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन दौलत माल आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में लब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा न करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार है, दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाह नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। कट गए, शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। रिवायत में एक वाक़या आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में मैदान जिहाद में मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर रेंग रहा है, कूनियों के बल आगे को बढ़ रहा है मैदान जिहाद की तरफ। तमाम बदन जख्मी, सर जख्मी, पैर जख्मी, सारा बदन कटा हुआ है, और वो कूनियों के बल और अपनी ठोड़ी के बल आगे को सरक रहा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पूछा हो अल्लाह वाले, अब कहाँ की तैयारी है? अब तो आखिरी वक्त है, लेट के अल्लाह के यार रुखसत हो जा, अब किधर की तैयारी है? कहने लगा अबू हुरैरा एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। जिस जात ने ऐसे लोग पैदा किए हो, उन नबी के यारों की शान में गुस्ताखी और कोताही। और रहे ये मुतालबे, हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते कि फलां के रूट परमानेंट है, फलां का रूट, और दुनिया भर की इबादतों के मरकज अब अपने घरों में है। ये इबादत हमारी समझ में नहीं आई कि इबादत उसकी घर मेरा ना। ईद के दिन पुलिस आती है ईदगाहों में, भाई ये जो सारे पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, पुलिस आती है क्यों? थोड़े आदमी होते हैं। बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, पुलिस आती है। ईद उल फितर वो समैयों वाली ईद पढ़ते हो, पुलिस आती है। जुमे के दिन पुलिस आकर मस्जिद को घेरे में लेके खड़ी होती है। हम रमजान शरीफ के खत्मे कुरान के जलसे होते हैं, तरावियां पढ़ते हो, पुलिस आती है। ये 10वीं मुहर्रम को पुलिस क्यों भागी फिरे है? खीर बट रही है, मलिदा तकसीम हो रहा है। ये 8 करोड़ मुसलमान ईद बकरा ईद पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, जुमे पढ़ते हैं, पुलिस वाले पुलिस लाइन में टांग पे टांग रखे पड़े रहते हैं। ये 10वीं मुहर्रम क्या अजाब का दिन है, भागे फिरे, वारला सेट लगा हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है चलो, ठीक ठाक चल रहा है चलो। पता चला कि ये खुद हुकूमत वालों को भी पता है कि ये इबादत नहीं शरारत है। जभी तो आते हैं ये भागे भागे, सरगोदे वाले जंग आए, जंग वाले टोबे गए, टोबे वाले गुजरे गए, गुजरे वाले आगे खिसक गए ना। इबादत में पुलिस के आने का क्या मतलब? ये इमामत करते हैं, क्या है ये? ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंतजामिया को भी पता है कि ये इबादत का दिन नहीं, ये गड़बड़ का दिन है। जब तुम्हें खुद मालूम है तो तुम इसकी इस्लाह खुद क्यों नहीं करते? उसकी इस्लाह खुद करो। इन्हें कहो कि भाई शहरों में अलग अलग एक कोठी यहाँ, एक बंगला वहाँ, एक मकान यहाँ, एक इस तरह से नहीं, तुम अपनी अलग मार्केट बनाओ और तुम झोपड़े अपने अलग डालो। ठीक है, इन्होंने तो वो काम कर रखा है कि भैंसा या तो भैंसों में रहेगा, नहीं कसाई का खुट्टा तो कहीं गया ही नहीं। कुछ अकल करो। आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चावली, और इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी हुई हो, और ये बचेगा सहाबा किराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सितारे
مفتی بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا۔ خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء ہے۔ تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سہروردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا۔ خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو۔ صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی۔ صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا۔ عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی، مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں، آج سے نہیں ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا۔ آواز آئی میرے محبوب، اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا۔ جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو، انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں، یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو، مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے، اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، اور گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے۔ صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی۔ سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ
तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की मुराद हैं। इस्लाम को फारूक आजम की जरूरत थी। कमली वाले ने, काली कमली वाले ने झोली फैलाकर खुदा से मांग के लिया। तुमने कभी नमाज पढ़ के ये दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बर्बादी कर दे? मांगी? तुम शाने नऊज़-बिल्लाह, नबी को कोई अकल नहीं मैं क्या मांग रहा हूँ, किसको मांग रहा हूँ? तुम शाने और अकलमंद, तुमने कभी ये दुआ मांगी, या अल्लाह जिस घर में मेरी शादी हो मेरा ससुर परले दर्जे का पलीत हो? कभी ये दुआ मांगी? तुम तो इतने सियाने कि ससुर बड़ा बाइज्जत और बाइकराम होना चाहिए, और बड़ा मालदार होना चाहिए, और कोठी बंगले होने चाहिए, और घंटी की टिंटी साथ लगी होनी चाहिए। तो इतना सियाना, और नबी को नऊज़ बिल्लाह इतनी भी अकल नहीं। अल्लाह पाक जल्ले शानों से झोली फैला के मांगा, इलाही हद हो गई, मुद्दत गुजर गई, मार खाते खाते मक्के की गलियों में लोगों ने मारा, जवानों ने मारा, बूढ़ों ने मारा, अपनों ने मारा, गैरों ने मारा, खुदा की कसम तारीफ के बच्चों ने इमामुल अंबिया को मारा। जब इत्तलात ये मिली और अल्लाह के पाक पैगंबर, हद हो गई, आज तो अबू जुंदुल के पैर पकड़कर पहाड़ी के ऊपर से घसीटा गया। चमड़ा तो क्या, गोश्त तो क्या, हड्डियां सालिम न रही। कभी इत्तला मिलती है और अल्लाह के पाक नबी, आज तो सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पानी में गोता देकर डुबोए रखा, जान निकलने को थी, फिर भी मुंह बाहर निकला। ऐलान करती है, अल्लाहु अहद। इत्तलात है, परेशान कुन मामलात हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली फैलाई, इलाही खत्ताब के बेटे को दीन की दौलत से माला माल कर दे, तेरे इस्लाम में जान पड़ जाएगी। और फारूक इस्लाम की जान है, फारूक इस्लाम की शान है, फारूक इस्लाम की शौकत है, फारूक इस्लाम की अजमत है, फारूक इस्लाम का तकद्दुस है, फारूक इस्लाम की इज्जत है। अगर इज्जत को छेड़ोगे तो हिंदुस्तान इस्लाम को पहुंचेगा। खुद नहीं आया फारूक, अल्लाह ने भेजा, काली कमले वाले ने मांग के लिया। और हल्के पतले को कौन मांगता है भाई? सबको बहादुरों की जरूरत है, सबको बहादुरों की जरूरत है। अगर ये बुज़दिल होता, कमजोर होता, हल्का फुल्का यूं ही होता मेरे जैसा, तो मांगने की क्या जरूरत थी? इमामुल अंबिया जानते थे मक्के का पहलवान है, बहादुर है, जरी है। अगर एक फारूक मुसलमान हो गया तो यूं समझो लाखों मुसलमान हो गए। अल्लाह मियाँ ने कबूल कर लिया। अब जिसने लड़ाई लड़नी हो वो जाओ अल्लाह मियाँ से लड़े कि क्यों कबूल की फारूक आजम के हक में दुआ। अब किसी तकड़े से लड़ो ना, कुछ मजहबी आए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा। उधर दारुन नदवा में मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है? हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही? उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद न कर दो, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई, अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, इधर मक्के वालों ने भी फारूक को बुलाया। पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुन नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफिरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो। बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे, 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही
صرف انعام والی نہیں، انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین۔ نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے، پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا، خدا کی پناہ، ہو جی ساڈے پیو ڈاڈا یہ میں نہ ہن، بلا تیرا دادا نبی تھا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے، تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے، کوئی دلیل ہے؟ میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا، حالات آج کل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کا لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا، کہنے لگے اس کے باپ سے کہا کیا وہ بڑا بدتمیز ہو گیا، یہ چلو اس کے ابا کے پاس چلتے ہیں، نالائق کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ تہذیب ایسی ہو گئی۔ گئے والد کے پاس، وہ حضرت چکر کاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دونوں پاکستانی معلوم ہوتے ہیں، ان کے دادا کے پاس چلو، دونوں کی شکایت کریں گے، پوتے کی بھی بیٹے کی بھی۔ اب بڑے میاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ہلنے جلنے جوگے نہیں، چلو میں پیشاب لے اور لوگوں پہ پھینک دے۔ باپ دادا کا دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار، لے کے چلتا ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، جلال میں ہے، غصے میں ہے، بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے؟ سب کو پتہ لگ گیا، مکے میں دھلکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آج تو بڑے گرم ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو، آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا، سارے مکے میں شور مچا ہوا، حرم میں گڑبڑ ہو گئی۔ انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں۔ صحابی کہنے لگا نبی کو؟ کہ ہاں، کہ نبی تک تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا؟ کہ ہاں۔ انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے اپنوں کو دیکھوں، پہلے ان اپنوں کی خبر لوں۔ گئے دروازے پہ، اللہ غنی، اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کتنی رغبت تھی، کتنی محبت تھی۔ فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے۔ اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں، تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے، مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اسلام کے قریب نہیں آتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا۔ نہ خود پڑھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ دو چار لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے، تمام کے تمام کالج میں جائیں گے۔ ایک آدھ جس کی لات ماری جائے، جس کی آنکھ ماری جائے، مولانا اس کو قبول فرما لیجیے، آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے۔ بولا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا؟ چنگا مال انگریز واسطے، موہ ہوا مال خدا واسطے۔ پھر بیٹھکاں دے وچ بیٹھ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے، او مٹیریل تو دیکھو۔ تساں مدرسے دے وچ جڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو، کدائی ہن مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ۔ جو جو مٹیریل سٹے سو جو مال تیار ہونا ہے نا، مٹیریل دیسی تے مال ولایتی کیسے تیار ہو جائے؟ غریب لوگ، معذور لوگ، پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا، اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ
40 उलमा बिठा रखे थे कि फतवा लिखो, और शाम को सुनता था, तस्हीह करता था। तुम फतवा लिखने के लिए किसको बिठाओगे? बिठाओगे तो यूं बिठाओगे कि मेरा बाप मर गया, कुरान पढ़ दो। अल्लाहु अकबर। बेशक मौलवी चंगे नहीं, मौलवी चंगे नहीं। मौलवी का खत गुनाह क्या हो गया? और जब तक तेरा बाप नहीं मरता मौलवी को पता ही नहीं लगता तेरा घर किस वार्ड में है। अकीके की दावत चेयरमैन खाएंगे, अकीके की दावत थानेदार खाएगा, टी पार्टी में वो लोग शामिल होंगे। कोई मर जाएगा, बुलाओ फलाने मौलवी साहब को, फलाने मौलवी साहब को ही बुलाओ भाई। जब तक कोई मरेगा नहीं मौलवी को तेरे घर का दरवाजा नहीं पता लगेगा। फिर बता, हम तेरे जीने की दुआ करें या मरने की? जीने की दुआ उनसे करा जिनको बर्फियां खिलाता है, समोसे खिलाता है। मौलवी यूं करते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो हवाई जहाज अगवा करके ले गए थे, ये कौन से मदरसे के फारिग तहसील थे जी? ये जंग की कौन सी मस्जिद का खतीब है इनमें से कोई सा? और वो जो 56 बाहर तशरीफ ले गए थे, उनमें कौन सी मस्जिद का इमाम था? बाबू का नाम लेते हुए जरा डर लगता है ना, हम यतीम हैं। जो इल्जाम आए मौलवी पे लगाओ। खुदा की कसम तुम नहीं जानते मौलवी की कदर। जा मिस्टर चर्चिल से जाके उलमा ने सारी उम्र वो कारनामे अंजाम दिए और तुम कॉलेज पे नाज करते हो, हजारों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हो। कॉलेज की सरजमीन ने सर सैयद अहमद पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने मौलाना कासिम नानोतवी पैदा किया, कॉलेज ने लियाकत अली खां पैदा किया, अब्दुल रब निस्तर मरहूम पैदा किया, नवाब ममतोत पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने अहमद अली लाहौरी पैदा किया, कॉलेज ने अयूब खान पैदा किया, यहया खान पैदा किया, मिस्टर भुट्टो पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा किया, मुफ्ती महमूद पैदा किया। नायब तकबीर। तुम्हें क्या मालूम है कि मुफ्ती महमूद कौन था? जाओ सदर ममलकत से पूछो। जिस वक्त मुफ्ती महमूद सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मकान के सामने रखा हुआ था तो सदर ममलकत वहां मौजूद थे। लोगों ने बतलाया कि सदर ज़ियाउल हक साहब कभी मुफ्ती महमूद के चेहरे को देखता था और कभी मुफ्ती महमूद के महल के दरवाजे को देखता था और आसमान से पूछता था कि खुदाया यही वो इंसान था जो इस चार दीवारी में जिंदगी गुजार गया। आम हालत में तो क्या, वज़ारत के दौर में जिसका मिजाज तो क्या बदलता, जिसका तदब्बुर तो क्या बदलता, जिसकी सियासत तो क्या बदलती, मुफ्ती महमूद का जूता भी ना बदला। वही लिबास, वही हालात और वही वाकयात आखिरी दम तक। कारी मोहम्मद तैयब साहब मद्दजिल्लुहु ने ताज़ियती इजलास किया दारुल उलूम देवबंद में, तो एक हदीस सुनाई उलमा को कंजुल उम्माल की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी जो सदी का निचोड़ और अड़क होता है, खुलासा होता है, उसको अल्लाह पाक सदी के आखिर में उठाता है और फरमाया 14वीं सदी का मुजद्दद और अड़क और खुलासा मुफ्ती महमूद था। किस अजमत के लोग पैदा किए मस्जिद ने। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी को देखो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को देखो, मौलाना जाफर थनेसरी को देखो, मौलाना यहया पटने वालों को देखो, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वालों को देखो। खुदा की कसम एक एक जौहर ऐसा पैदा किया कॉलेज न पैदा कर सका और न पैदा कर सकेगा। इसलिए मैंने बात कही थी कि उस जमाने में मटेरियल कुछ और था तो अच्छा माल तैयार होता था। अब मटेरियल तुमने खुद गलत रखा है तो सही माल कहां से तैयार हो। आओ मस्जिद में, आओ खुदा के कुरान के नजदीक।
रब्बे दुल जलाल की कसम, जिस बेगम पे रात दिन कुर्बान हुआ फिरता है, ये बेगम तो जनाजे के साथ दरवाजे तक भी शर्म की मारी न जाएगी। जिन बहन बेटियों पे लाखों रुपया कुर्बान करता है, ये रो पीट कर ज्यादा से ज्यादा बाहर के दरवाजे तक जाएंगी। जिन अजीजों अकरबा रिश्तेदारों के पीछे लगकर न रिश्वत से परहेज किया, न हराम से परहेज किया, न मिलावट से परहेज किया, कभी सोचा तक नहीं, ये तमाम के तमाम कब्र तक साथ जाएंगे। और खुदा की कसम, अल्लाह का कुरान इतना वफादार है, घर में भी तेरी साथ है, नमाज जनाजा हो रही है तेरी साथ है, कब्र में दफन करके बेटे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, भतीजे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, दामाद ने पीठ दिखा दी, चचे ने दिखा दी, सगे भाई ने पीठ फेर ली। कुरान कहता घबराना, मैं तेरा साथी हूँ। कब्र का साथी, हशर का साथी, पुलसरात का साथी, अदालत खुदाबंदी तक का साथी, जन्नत में साथ ले जाने का साथी, बेवफा नहीं, बेवफा नहीं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे आए तो अंदर से कुरान करीम की आवाज आई। सुभान अल्लाह, किस कदर मुबारक है वो घराना जिसके दरो दीवार कुरान सुनते हो, और कितना लानत भरा है वो घर जिसके दरो दीवार हर वक्त कंजरियों के गीत से गंदे रहते हो। अब तो कोई बस खाली नहीं। अप्पा मुसलमान तो पहले लोग थे ना, अप्पा है मुसलमीन। कोई ट्रक खाली नहीं, कोई वैगन खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं। अगर मेरे जैसे मौलवी को रेडियो टेप खरीदने की तौफीक नहीं हुई तो बराबर वालों की मेहरबानी में कोई कमी नहीं। कितना ही समझाओ। अखबार जंग ने लिखा ईद उल फितर के मौके पर कि हमारे गरीब मुल्क की औरतों ने ईद के मौके पर जो बाल कटवाए, जो बाल बनवाए, ठीक कराए, 1 करोड़ रुपया खर्च किया। गरीब मुल्क है, गरीब। 1 करोड़ रुपया खर्च किया औरतों ने। और यूं लिखा था अखबार ने कि सारी रात लाइन लगी रही, नंबर नहीं आया। और लाइन में नई उम्र की लड़कियां नहीं, यूं लिखा था कि दादी अम्मा भी लगी हुई थी, नानी अम्मा भी। यानी जहां लड़कियां लारियां खड़ी थी वहां लाइनों में पुराने पिप्पे भी थे। अब बताओ, कब्र की तैयारी है, बाल कटा रही हैं। इनकी एक फौज बनानी चाहिए, बहुत जल्दी पता होगी। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और बहनों ही कुरान पढ़ रहे, गैज़ो गज़म में आ गए और भी जोश में आ गए। मेरे घर में कुरान आ गया, मेरे घर में नबूवत आ गई, मेरे घर में तौहीद खुदाबंदी आ गई। क्यों आ गई? दरवाजे को इस जोर से दस्तक दी, अंदर वालों को पता चल गया कि जलाल में है। वो जो सहाबी कुरान करीम पढ़ाने वाला था उसे तो छुपा दिया कि ये गैर आदमी है, मारेगा। मैं बहन हूं, ये बहनोई है, घर की बात है। दरवाजा खोला, दरवाजा खुलती अंदर आए। लग लपेट तो थी नहीं ना, फारूक और लग लपेट। हुजूर ने फरमाया जिस गली से, जिस शहर से, जिस मोहल्ले से मेरा फारूक गुजर जाए, क़यामत तो आ सकती है, शैतान वहां से नहीं गुजर सकता। मामूली बात नहीं है, नबी ने होली से नहीं मंगी। पूछा कि क्या कर रहे थे? आगे जो है वो भी तो फारूक की बहन है, उसने भी उसी छाती का दूध पी रखा जिसका फारूक ने पिया। ये नहीं कहा भाईजान तशरीफ रखो, चाय पियो, दूध पियो, मैं आपके ये बात की बातें हैं। ईमान लग लपेटी करने ही नहीं देता, वरना औरत जात थी शुरू हो जाती, भाईजान क्या हाल है, कैसी तबीयत है, आज पसीने में कैसे डूबे हुए हो? बिल्कुल नहीं, साफ कहने लगी। उन्होंने कहा तुम क्या पढ़ रहे थे? कहने लगे तुझको क्या मतलब? ईमान बोल रहे हैं, फातिमा नहीं बोल रही। मक्के के बहादुर के सामने बहन यूं अकड़ के बात करे, तुझे क्या मतलब है? बहनोई की तरफ इशारा किया, तुम क्या कर रहे थे? वो तो
کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان اور خاموش رہ جائے بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال، کہتا درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا